सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेने हैं सुर्खियां दे वल। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति नाल कीती मुलाकात। भारत ते मालदीव ने 6 अहम समझौतियां ते कीते दस्तखत। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने दिता वड्डा बयान। कहा मंकी पॉक्स कोई नवी बीमारी नहीं, डरन जां घबराउण दी लोड़ नहीं, सावधानी वरतो। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान आगुआं नाल कीती मीटिंग। बैठक च किसानां नाल मंगां ते बनी सहमति। अज रोस प्रदर्शन नहीं करनगे किसान। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੋਲਹ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 6 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ समय सिर पूरे किए जा सकन। उन्होंने कहा कि दोवां देशों के दोस्ताना संबंधों में नवी जोश देखने को मिले ते नेड़ता वधी। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी कारण पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद साडा सहयोग एक व्यापक साझेदारी का रूप लै रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंद महासागर में अंतरराष्ट्रीय अपराध, अतवाद ते नशीले पदार्थों की तस्करी का खतरा गंभीर है। उन्होंने कहा कि भारत ते मालदीव दरमियान नजदीकी संबंध शांति लई महत्वपूर्ण ने। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत विच हुण तक मंकी पॉक्स के 8 मामले सामने आए ने ते बीमारी नूं फैलन तो रोकण लई हर संभव निगरानी रखी जा रही है। राज्य सभा विच प्रश्नकाल दौरान मंकी पॉक्स नाल संबंधित सवालों का जवाब देंदे मांडविया ने भी कहा कि घबराउण जां डरन की कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि यह कोविड-19 की बीमारी जिन्नी तेजी नाल नहीं फैलदी सगों नजदीकी संपर्क नाल ही फैलदी है। देश विच मंकी पॉक्स की बीमारी के वधदे मामलों विचाले केंद्रीय सेहत मंत्री ने कहा कि इस वायरस तो घबराउण की कोई लोड़ नहीं, क्योंकि यह कोई नवी बीमारी नहीं है। संसद विच बोलदे सेहत मंत्री ने कहा कि बीमारी नूं फैलन तो रोकण लई हर संभव निगरानी की जा रही है। असीं कोरोना महामारी दौरान हासिल किए तजर्बियां नूं अपना के काम कर रहे हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान की किसानों नाल मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली। मीटिंग तो बाद मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सरकार ने किसानों नाल सहमति प्रगटाई है। किसानों दी मंगां मन्नियां जा रही ने, सो किसान हुण सहमत हो गए ने कि वह रोज प्रदर्शन नहीं करनगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि किसानों उत्ते दर्ज सारे परचे रद्द होणगे। 5 अगस्त को किसानों को मुआवजा राशि मिलेगी। मान ने अगे कहा कि 100 करोड़ की पहली किश्त 15 अगस्त तो पहला मिलेगी। गन्ने के बकाए बारे गल करदे मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 सितंबर तक गन्ने का भुगतान किया जाएगा। और किसान आगुआ ने कहा कि सरकार ने सानू भरोसा दिता है कि साडियां मंगां मान लिया जाणगियां। असीं इकट्ठे 7 सितंबर को मुख्यमंत्री नाल दोबारा मुलाकात करांगे। जेकर 7 सितंबर तक साडियां मंगां ना मन्नी गईयां तो उस तो बाद असीं फैसला करांगे कि अगे की करना है। डलेवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के विधायकों नाल मीटिंग करनगे ते विधायकों तो उन्हां दे सर्कलां बारे फीडबैक लैणगे। आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू ते राज्य सभा मैंबर राघव चड्ढा ने संसद में अपने भाषण में लगातार बढ़ रही जीएसटी ते महंगाई लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने केंद्र वालों हरमंदर साहिब जी दी सरावां ते जीएसटी लाउण लई भी भाजपा सरकार की निखेधी करदे इस नूं सिखां ते पंजाबियां ते लगाया गया औरंगजेब का जजिया टैक्स करार दिता। राघव चड्ढा ने कहा कि इन्हां सरावां ते जीएसटी लागू करना भाजपा सरकार के सिख ते पंजाब विरोधी रवैये नूं साफ दर्शाउंदा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नूं यह फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। वादी महंगाई लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए चड्ढा ने कहा कि देश विच घरेलू ते होर जरूरी वस्तुओं दी लगातार वध रही कीमतां ने गरीब ते आम आदमी का लक तोड़ दिता है। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ
ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੈਂਪ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਈਟੀਓ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। देखो जंडियाला गुरु हल्के दे पिंड रसूलपुर च असीं अज बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अंगहीन पेंशन ते जिहड़े लेबर कंस्ट्रक्शन दे विच मजदूर ने उन्हां वास्ते कैंप इत्थे लगाया। असीं पूरे हल्के दे विच मुहिम शुरू कीती है। हर पिंड दे विच जा रहे हैं, हर पिंड दे विच अधिकारी साहबान जिहड़े ने ਉਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵੀ अब पिछले दिनों च बीजेपी सरकार ने खाण पीण वाली जिहड़ियां चीज़ां हैं, चाहे दुध की गल कर लीए, दालां की गल कर लीए, लस्सी दही की मक्खन की गल कर लीए, घ्यो की गल कर लीए, देश के इतिहास पहली बार खाण पीण वाली चीज़ों ते इस हद तक टैक्स की जिहड़ी बढ़ोतरी GST की खासकर की है, जिहदे करके आम सधारण नागरिक मुल्क का जिहड़ा आ वो भुखमरी के दलदल च वड़दा जा रहा है। ते मोदी साहब के जिहड़े कारपोरेट घराणियां वाले दोस्त हैं वो दुनिया च अमीर तो भी अमीर होंदे जा रहे हैं। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ SMO ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। देखो काम तो करना पऊगा। जे कोई सोचे भी मैं वड्डे रसूखदार वड्डे लीडर घराने की बहू आ, बेटी आ, बेटा आ, घर वाला आ, रिश्तेदार है, तो मैं सरकार च काम नहीं करना। काम तो देखो करना पऊगा और काम कर लोगों के प्रति जी जिम्मेवारी है। तुहानू तनख्वाह हज़ारां रुपए मिलती है, तो जे क्योंकि ये लोगों को आदत नहीं है, इत्ते लोगों को आदत है भी अकाउंट च पैसे आ जाने तो काम तो जाना नहीं। तो मैनू लगता है भी उन्होंने रिजाइन देना उन्होंने पर्सनल फैसला हो सकता, लेकिन काम नाल किसी तरह का जिहड़ा सरकार का कर्मचारी है कोई भी है उस काम पंजाब सरकार ईवन साडे मुख्य मंत्री 24 घंटे 18 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हैं। तो कोई कंप्रोमाइज़ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 4 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ 4 ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ और पटियाला, उत्थे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। लुधियाना शुरू नहीं होया, बाकी 3 जगह शुरू हो गए ने। सो कनाल वाटर लैके क्लीन करके उन्होंने और ओवरहेड रिजर्वोयर्स ले जाके और बड़ा सोहना साफ सुथरा पीने वाला पानी अगले
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਕਿ ਸੀਵਰਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੀਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਹੀਲ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੀ ਬਲੇਡ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਟਰਬਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ STP ਦੇ ਲਾਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦਈਏ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਵਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ 85 ਕਿ 87 ਹੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹਿਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖੜਨਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਉਰਫ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦਵਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਰੜ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ SDM ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ 4-5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਈਵਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੋਬੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਛੱਪੜ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ क्षतिग्रस्त ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 491 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3061 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,74,753 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 7,51,307 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 20,385 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 2 ਔਰਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ 90% ਤੱਕ ਜਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਆਂਟੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ 45 ਸਾਲਾ ਸੰਜੇ ਰਾਣਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ऐसा हुआ कि मेरी छोटी गुड़िया है 3 साल की और एक भतीजी है। उन्होंने सुझाव दिया था कि भी आप भी एक प्लेट फ्री कर दो जी। उन्होंने कहीं टीवी में देख रही हूँ कि बाइन बुइन फ्री थी फोरन कंट्री में गई तो मैंने घर में डिस्कस करते जी कर दो कोई बात नहीं। तो जब से कर ही रहे दुनिया टीका लो आए सुधरे कुछ हो ठीक हो देश द्वारा वैसे ही चले हमारा जैसे पहले चला करता था बाकी देश के लिए कर रहे हैं जी पब्लिक को था कर रहे हैं कि डोज जरूर लवाओ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।